Hello, dear students. This is the last lecture from the chapter Respiration and Energy Transfer. And in this lecture, we will see the main topic, that is respiratory question. And we will also see some MCQs from the chapter. Before that, we will see some experiment of aerobic and anaerobic respiration. Here we'll go. So, here is the experiment as given in a book, that which states the anaerobic respiration shown by yeast. Here, this is a test tube which contains the glucose solution with yeast suspension. 10 molar glucose solution, 10 ml, 10 molar glucose solution is taken in the test tube A and added with the bakery yeast here inside. So here you can get the bakery yeast added in 10 molar glucose solution. Okay. Now, here in this tube, so this is tube A. Now, gradually from the corner, side corner, gradually oil is inserted so as to form a thin layer at the surface of this glucose solution. But for the oil is thin layer of as oil is created over here. This is to seal this glucose solution so that whatever the yeast, if suppose if yeast ferment, the gas should not leak out. So it is a sort of seal, oil seal. एक प्रकारे ते ऑइलचं एक सील त्या ठिकाणी तयार केलेलं ऑइल लेयरचं. So on the surface of that tube, oil layer is the liquid is covered with the oil layer so that it should not come in contact with air. Then this tube is fitted with a rubber cork with single hole. Through the single hole, U-tube is inserted. At the end, this is a rubber tube. To its another end, another U-tube, a bent tube, not U-tube, a bent tube is connected, which is dipped into the another test tube labeled as test tube B, which contains lime water. Now test tube A is made airtight. ही पूर्ण सील करून एअरटाईट केलेली आहे. म्हणजे टेस्ट ट्यूब ए मधले जे काय उद्या समजा जर याच्यामध्ये ईस्टचं फर्मेंटेशन झालं आणि कुठला गॅस वगैरे लीक झाला तर तो लीक होणार नाही, कारण हे सगळं टेस्ट ट्यूब ए पूर्णपणे कशी आहे, लीक प्रूफ आहे किंवा ती सील्ड आहे. व्हॉट एव्हर द इमिशन्स आफ्टर द रेस्पिरेशन, साधारणपणे रेस्पिरेशन मध्ये CO2 जो बाहेर पडतो तो CO2 बाहेर पडण्याचा मार्ग फक्त ही ट्यूब है, which is connected with the capillary tube, delivery tube, which of which the other end is inserted in the lime water. When after, if the apparatus is kept for a day or overnight, the yeast shows fermentation within in the glucose solution, and CO2 bubbles are given out. The CO2 through this tube enter into lime water via delivery tube and turns the lime water milky, because it is the tendency of CO2 that it turns lime water milky. Since the lime water turns milky, it indicates that the gas which is evolved here is CO2. Now this experiment is now since we have put here the thin oil layer, now it is anaerobic condition. So under anaerobic condition, the yeast undergo fermentation, CO2 is given out, which is entering into the lime water through this delivery tube, and it turns the lime water milky. It confirms that the evolved gas is CO2.
And if you remove after certain, if you keep the apparatus for day or two, and if you after 2 days, if you remove this cork and smell the test tube A, you will smell the alcohol. It indicates that there is formation of alcohol. Smell of alcohol indicate that the glucose fermented so as to form alcohol. That means alcoholic fermentation occurs over there with the help of yeast, which form the enzyme zymase. And in this way, the yeast respire anaerobically, gives out CO2, and glucose is fermented so as to form ethyl alcohol. This is the experiment. Now, one more experiment of anaerobic respiration we'll see in the next slide. That here, this is a experimental setup. This is a mercury test tube. Completely, first of all, a few germinated seeds are taken. Their seed pods are removed, and such seeds are taken at the base of a test tube, and within the test tube is completely filled with um, mercury, and then it is inserted in a beaker containing the mercury. Now, what happens, since the germinating seeds are lightweight, they get collected here at the top of a test tube. And when, if the experiment is kept for 2-3 days, after 2-3 days, what happens? These seeds, they expire. When they expire, which gas is given out? CO2. That CO2 needs a space for its accommodation. So the CO2 is evolved due to the germination of these seeds. It is accumulated over here at the top. You can see over here. And since this CO2 occupies the space, the mercury is pushed down. Mercury is pushed down. So here you can see the level of mercury in the second tube, which has been decreased because the upper space is filled with, it is filled with what? It is filled with the CO2. So this indicates that CO2 is evolved under anaerobic condition. आता इथे कुठेही aerobic condition असण्याचं कारण नाही, कारण mercury it is a liquid metal. तर कुठलेही अरोबिक कंडिशन तिथे नाही, कम्प्लिटली अनोरोबिक कंडिशन मध्ये सीड्स रेस्पायर होतात, CO2 बाहेर पडतो. इट इज कलेक्टेड हिअर ओव्हर द टॉप. इफ यू इन्सर्ट अ पिलेट ऑफ KOH, त्याच्यामध्ये तर मी KOH ची पिलेट इन्सर्ट केली, तर KOH कंबाईन्स विथ CO2 अँड न्यूट्रलाइज इट. तर त्यावेळेला पुन्हा मग काय होतं की मर्क्युरीचा लेव्हल पुन्हा राईज होतो. इट इंडिकेट्स दॅट द गॅस इज पोटॅशियम हायड्रॉक्साईडचे पिलेट्स जर तुम्ही ऍड केले तर कार्बन डायऑक्साईड गेट gas reacts with the carbon dioxide gas and potassium produce the potassium carbonate and water. And in this way, once again, there is, you can see the rise in mercury. If the KOH pellet are not inserted, simply the low level of mercury decreases, indicating that CO2 is evolved in during anaerobic respiration. So in this way, the this experiment shows the germination of seeds under total absence of oxygen or anaerobic condition. So this is about the second experiment. Now is switch on to the next and important topic, that is the respiratory quotient. Now respiratory quotient, it is the ratio of carbon dioxide produced and CO2 consumed by the organism during respiration within a given time or unit time. So how you can define respiratory quotient? It is a value, or it is a ratio of CO2 produced and O2 consumed by the organism in a unit time. So RQ is equal to volume of CO2 produced or CO2 given out, CO2 used as to volume of O2 consumed per unit time. The value of RQ is different for different respiratory substrate. वेगवेगळ्या respiratory substrateचा जर आपण RQ मेजर केला तर तो वेगवेगळ्या respiratory substrate मध्ये तो वेगवेगळा आपल्याला आढळून येतो. कारण प्रत्येक respiratory substrate जेव्हा त्याचं ऑक्सिडेशन होतं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, amount of O2 used and CO2 evolved is different. Accordingly, the RQ value is also different.
There, in case if suppose the respiratory substrate is glucose, glucose हा respiratory substrate C6H12O6, तर आपल्याला माहिती आहे की आपण ग्लायकोलिसिसची प्रोसेसेस बघितली किंवा रेस्पिरेशन बघितलेलं आहे यापूर्वीच्या लेक्चर्स मध्ये. तर जेव्हा ग्लुकोज चं ब्रेकडाऊन होतं तर आपल्याला 6 CO2 लागतात, 6 CO2 बाहेर पडतात along with the formation of 6H2. So if you want to take a find out the value of RQ, what you will do? Volume of CO2 used. CO2 used C. O2 given out also 6. 6 by 6 is equal to 1. So for carbohydrates under aerobic condition, आता O2 वापरलाय म्हणजे कंडिशन्स कोणत्या आहे? अरोबिक कंडिशन आहे, म्हणजे रेस्पिरेशन अरोबिक आहे, अनरोबिक नाही. ग्लुकोजचं जेव्हा अरोबिक रेस्पिरेशन होतं त्यावेळेला RQ ची व्हॅल्यू ऑलवेज इट इज 1. It is always 1. But when the glucose is oxidized anaerobically, anaerobically झाला म्हणजे काय, ऑक्सिजन वापरल्याने ऑक्सिजनची व्हॅल्यू काय राहील? 0. सो 6 divided by 0 is equal to 0. तर त्या ठिकाणी ती व्हॅल्यू मात्र 0 येते अनरोबिक कंडिशन मध्ये. अरोबिक कंडिशन मध्ये मात्र ती 1 येते. ट्रायपाल्मिटिन मध्ये पण तुम्हाला अशा पद्धतीने रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आपण बघूया की वेगवेगळ्या ऑर्गॅनिक ऍसिड मध्ये, फॉर एक्झाम्पल ऑलिक ऍसिड आहे, फॅटी ऍसिड्स मध्ये, फॅटी ऍसिड्स मध्ये साधारणपणे ती व्हॅल्यू 0.7 असते, प्रोटीन्स मध्ये ती 0.9 असते. आता एक फॅटी ऍसिड बघतो आपण ट्रायपाल्मिटिन, त्यामध्ये 2 C18H34O2 ओलिक ऍसिडचा फॉर्म्युला आहे. त्याचं ऑक्सिडेशन होतं. इट नीड्स 51 ऑक्सिजन्स O2 molecule and there is formation of 36 CO2. So the formula will be RQ is equal to 36 by 51. It comes to 0.7. It is the value. साधारणपणे फॅटी ऍसिड्स मध्ये ती व्हॅल्यू 0.7 ला येते, प्रोटीन्स मध्ये ती 0.9 ला येते. मीन्स इट इज लेस दॅन 1 इन केस ऑफ. आता याच्यामध्ये तुम्हाला फक्त नीटच्या दृष्टीने विचार करायचा आहे, तर ह्या व्हॅल्यूज फक्त लक्षात ठेवायची. कार्बोहायड्रेट्सला किती? 1. अरोबिक कंडिशन मध्ये, अनरोबिकला ती 0 किंवा इन्फिनिटी. नंतर मग फॅटी ऍसिड्सची व्हॅल्यू किती? ती 0.7. प्रोटीन्सची किती? ती 0.9. अशा पद्धतीने, किंवा ऑर्गॅनिक ऍसिडची किती? मोर दॅन 1, 1.4, 1.5. इट इज मोर दॅन 1. तर अशा पद्धतीने ह्या व्हॅल्यूज फक्त तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या आहेत. तुम्हाला कोणी असं विचारणार नाही टेक फाइंड आउट द RQ व्हॅल्यू ऑफ दिस ऍसिड or this fatty acid or a protein. अशा पद्धतीने पण साधारणपणे जनरल व्हॅल्यू विचारल्या जातात, ते तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. ओके. अनारोबिक रेस्पिरेशन जर झालं तर ऑलवेज इट इज इन्फिनिटी, कारण आपण काय म्हणतो O2 वापरल्या जात नाही, ग्लुकोजचं ऑक्सिडेशन होत नाही, म्हणजे ग्लुकोजचं रेस्पिरेशन होत असताना O2 वापरल्या जात नाही. अनारोबिकली ग्लुकोज ब्रेकडाऊन होतो इंटू इथिल अल्कोहोल और लॅक्टिक ऍसिड. तर व्हॅल्यू किती येणार? इन्फिनिटी. 2 divided by 0, the value is infinity. अनरोबिक कंडिशन मध्ये ती इन्फिनिटी आहे, अरोबिक मध्ये 1 आहे, फॅटी ऍसिड्स मध्ये ती 0.7 आहे, आणि जर तुम्ही प्रोटीन्स मध्ये पाहिली तर ती 0.9 आहे. तर ही स्लाइड फार महत्वाची आहे. व्हॉट इज द फॉर्म्युला? यावरती प्रश्न तयार होतो. RQ इज इक्वल टू व्हॉल्यूम ऑफ CO2 evolved or CO2 used as to volume of CO2 evolved as to O2 consumed. Okay. कार्बोहायड्रेट्स मध्ये अरोबिक कंडिशन मध्ये इट इज द व्हॅल्यू इज 1. फॅट्स मध्ये ती 0.7 आहे, ट्रायपाल्मिटिनचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये. प्रोटीन्स मध्ये ती 0.9 आहे. ऑर्गॅनिक ऍसिड मध्ये मोर दॅन 1. इट मे बी 4, इट मे बी 1.3. इट इज मोर दॅन 1. मेजरली आपण ठोकळ मायाने आपण सांगतो की ऑर्गॅनिक ऍसिड मध्ये ते 1 पेक्षा जास्त असते, प्रोटीन्स आणि फॅटी ऍसिड्स मध्ये 1 पेक्षा कमी असते, कार्बोहायड्रेट्स मध्ये अरोबिक कंडिशन मध्ये 1 असते, आणि अनरोबिक कंडिशन मध्ये ती इन्फिनिटी असते. ओके. तर ह्या व्हॅल्यूज तुम्हाला सगळ्या लक्षात ठेवायच्या आहेत. नाउ द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चॅप्टर, इट इज सिग्निफिकन्स ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशनचा सिग्निफिकन्स बघतो आपण. तर रेस्पिरेशन, जसं फोटोसिंथेसिस बघितलं होतं आपण की इट इज एनर्जी ट्रॅपिंग प्रोसेस. रेस्पिरेशन इज द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस. इट प्रोव्हाइड्स एनर्जी for what? For the biosynthesis of some complex substances like carbohydrates, protein, fats, lipids,
एक्सेट्रा. आपण फोटोसिंथेसिस मध्ये बघितलं की ह्यांचं सिंथेसिस होतं, पण याच्याकरता एनर्जी जी लागते ती एनर्जी रेस्पिरेशन मधनं आपल्याला मिळते, कारण एटीपी सिंथेसिस ऑक्सिडेटिव्ह फॉस्फोरेशन फार मोठ्या प्रमाणामध्ये रेस्पिरेशन मिळतं. इट इज ऑल्सो प्रोव्हाइड्स एनर्जी फॉर सेल डिव्हिजन, म्हणजे ज्या मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज असतात सेलच्या किंवा ऑर्गॅनिझमच्या, त्याच्याकरता सुद्धा एनर्जी रेस्पिरेशन प्रोव्हाइड करतात, जस्ट लाईक द सेल डिव्हिजन, जस्ट लाईक ग्रोथ, लोकोमोशन, मुवमेंट, रिपेअर, रिप्लेसमेंट, wear and tear, करेक्शन, वुंड, वॉर्न आउट सेल्स म्हणजे तुटलेल्या किंवा डॅमेज झालेल्या सेल्सला रिप्लेस करणं, या सगळ्या गोष्टींकरता जी एनर्जी लागते ती एनर्जी रेस्पिरेशन मधून मिळते. तसंच आपण बघितलं क्रेब सायकल मध्ये, क्रेब सायकल मध्ये काही आपण एम्पिबोलिक पाथवे मध्ये ते बघितलं होतं की काही इंटरमिडिएट्स आहेत जे तयार होतात क्रेब सायकल मध्ये, like OA, like citric acid, they are used as a precursor for the synthesis of some complex substances like proteins. प्रोटीन सारखे कॉम्प्लेक्स सबस्टन्सेस तयार करण्याकरता जे क्रेब सायकलचे इंटरमिडिएट्स आहेत ते वापरले जातात. म्हणूनच आपण त्याला अॅनाबॉलिक पाथवे सुद्धा म्हणतो क्रेब सायकलला. सो इन दिस वे द क्रेब सायकल ऑल्सो प्रोव्हाइड द प्रिकर्सर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सम कॉम्प्लेक्स सबस्टन्सेस लाईक प्रोटीन्स. इट हेल्प्स टू मेंटेन O2 CO2 बॅलन्स, कारण याच्यामध्ये रेस्पिरेशन मध्ये आपण बघतो की CO2 is given out as a simple byproduct of respiration. एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये CO2 हा बाय प्रोडक्ट तयार होतो, अनएरोबिक मध्ये पण कमी प्रमाणामध्ये पण तयार होतो. आणि O2 इज युज्ड एस्पेशली एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये. O2 इज मस्ट फॉर द breakage of complex substances into simple. So in this way O2 is used, CO2 is given out, that the balance of O2 CO2 is maintained. Energy for respiration is also used for conversion of insoluble substances to soluble substances. Insoluble substances ना soluble substances मध्ये कन्वर्ट करण्याकरता जी एनर्जी लागते ती पण एनर्जी त्या ठिकाणी रेस्पिरेशन मधनं अवेलेबल होते. रेस्पिरेशनचा अजून एक प्रकार अनएरोबिक रेस्पिरेशनचा प्रकार आपण बघितला तो म्हणजे फर्मेंटेशन. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रोसेस वेअर ॲट अ लार्जर स्केल अल्कोहोल इज प्रोड्यूस्ड बाय अल्कोहोलिक फर्मेंटेशन, लॅक्टिक ऍसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय लॅक्टिक ऍसिड फर्मेंटेशन इन युझिंग द. आता या ठिकाणी काही प्रश्न तयार होतात की अल्कोहोलिक फर्मेंटेशन मध्ये कुठला मायक्रो ऑर्गॅनिझम वापरला जातो? साधारणपणे ईस्ट. कुठलं एन्झाईम असतं? ते झायमेज असतं अल्कोहोलिक फर्मेंटेशन मध्ये. स्टेप्स इन्व्हॉल्व कुठले आहेत अल्कोहोलिक फर्मेंटेशन मध्ये? तर पहिली ग्लायकोलिसिस, दुसरी डिकार्बॉक्झेशन, तिसरी रिडक्शन. लॅक्टिक ऍसिड फर्मेंटेशन म्हटलं तर पहिलं लॅक्टोज इंटू ग्लुकोज ते हायड्रोलिसिस आहे, मग ग्लायकोलिसिस where glucose is broken down into pyruvic acid, आणि तिसरं डायरेक्टली रिडक्शन, तिथे डिकार्बॉक्झेशन प्रोसेस नाहीये. आणि त्या ठिकाणी मायक्रो ऑर्गॅनिझम कुठला आहे? लॅक्टिक ऍसिड बॅक्टेरिया. आणि एन्झाईम कुठला आहे? लॅक्टिक डिहायड्रोजनेज. तर इथे प्रश्न फ्रेम होतात माहितीये का? त्याच्यामुळे तुम्हाला फर्मेंटेशनचे हे जे बारकावे आहेत ते लक्षात ठेवायला पाहिजे. तर अशा प्रकारे फर्मेंटेशन जी प्रोसेस आहे ती लार्ज स्केलला इथिल अल्कोहोल, ऑर्गॅनिक ऍसिड, अँटीबायोटिक्स, विटामिन्स यांचे प्रोडक्शन करता मदत करते. त्याचप्रमाणे फर्मेंटेशन किंवा अनएरोबिक रेस्पिरेशनचा उपयोग पेपर पल्प इंडस्ट्रीज मध्ये केला जातो, लेदरचं टॅनिंग करताना लेदर इंडस्ट्रीज मध्ये केलं जातं, डेअरी इंडस्ट्रीज मध्ये, बेकरीज मध्ये, डिस्टिलरीज मध्ये अनएरोबिक रेस्पिरेशनचा सगळ्यात महत्वाचा रोल आहे हे आपल्याला माहिती आहे. कारण आपण बेकरीमध्ये बघतो की पाव वगैरे तयार करताना ती फर्मेंटेशन प्रोसेसनीच हे सगळं तयार होतं. किंवा डेअरीचे बरेच प्रॉडक्ट आहेत, चीज आहे, कर्डलिंग आहे, हे सगळे पदार्थ फर्मेंटेशन मधून तयार होतात. या ठिकाणी आपण रेस्पिरेशन चॅप्टर संपवतो. विल सी फ्यू MCQ फ्रॉम दिस चॅप्टर. नाउ सी, राईज इन द वॉटर लेवल फ्रॉम X to Y. वरची लेवल, खालची लेवल X दाखवलेली आहे, वरची लेवल Y दाखवली. ही जी राईज इन वॉटर लेवल एक्सपेरिमेंटल सेटअप डेमॉन्स्ट्रेट, ही जर लेवल इन्क्रीज झाली तर काय इंडिकेट करेल? ते ऑरोबिक रेस्पिरेशन इंडिकेट करेल, अनोरोबिक रेस्पिरेशन इंडिकेट करेल, फोटोसिंथेसिस की ट्रान्सपिरेशन. आता फोटोसिंथेसिस ट्रान्सपिरेशन पूल 100% नाहीये, कारण या ठिकाणी लाईम वॉटर आहे, एक इन्सर्ट केलं, इकडे जर्मिनेटिंग रेस्पिरेटिंग सीड्स म्हटलंय, KOH पिलेट टाकले आहे ज्या डायजेस्ट करतात CO2 ला आणि त्याचा पोटॅशियम कार्बोनेट मध्ये रूपांतर करतात आणि पाण्यामध्ये, कारण पोटॅशियम कार्बोनेट प्लस वॉटर तयार होईल, त्याच्यामुळे ऑटोमॅटिकली वॉटरची
लेवल त्या ठिकाणी इन्क्रीज होणार आहे. आणि हे केव्हा घडतं? ड्युरिंग द अरोबिक रेस्पिरेशन. सो इट इंडिकेट्स द अरोबिक रेस्पिरेशन. हे काय दाखवतं? अरोबिक रेस्पिरेशन दाखवतं. हे एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपल्याला अरोबिक रेस्पिरेशन दाखवतं. Study the given steps of glycolysis and identify the enzymes 1, 2, 3. याच्यामधल्या एन्झाईम्सची नाव आपल्याला ओळखायची आहे. तर पहिला बघा, ग्लुकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. आता हा काय? ग्लुकोज आणि फ्रक्टोज हे एकमेकांचे आयसोमर्स आहेत. तर हे हेक्झोज आयसोमरेज आहे. दोन्ही ग्लुकोज आणि फ्रक्टोज हे दोन्ही पण हेक्झोज शुगर आहे. त्याचं आयसोमरायझेशन होतं म्हणून हेक्झोज आयसोमरेज. तर कुठला हेक्झोज आयसोमरेज ते? फॉस्फोहेक्झो आयसोमरेज. तर आता ए फॉस्फोहेक्झो 1 हा फॉस्फोहेक्झो आयसोमरेज आहे. असे दोन आहेत पहा ऑप्शन, ए आणि सी. आता ए आणि सी पैकी हासला पाहिजे. दुसरा एन्झाईम कोणता आहे की फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्व्हर्टेड टू फ्रक्टोज 6 डायफॉस्फेट. आता हा कायनेज एन्झाईम आहे, कारण एटीपीचं युटिलायझेशन झालेलं आहे. एटीपी आपण त्या ठिकाणी वापरलेला आहे. केव्हा वापरला आहे? फ्रक्टोज टू फ्रक्टोजच कन्व्हर्शन होतं. फॉस्फोफ्रक्टोकायनेज हा एन्झाईम त्या ठिकाणी येतो. शेवटचा हा अल्डोलेज आहे, ज्या ठिकाणी 3 फॉस्फोग्लिसरॉल पीजीएल 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड त्या ठिकाणी तयार होतो. सो इट शुड बी 1. आता हे सगळं तुम्ही कसं आलं हे मला विचारू नका. हा अभ्यास आपण ग्लायकोलिसिस शिकलेला आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला रिकॉल व्हायला पाहिजे. नंतर पुन्हा ग्लायकोलिसिसच आहे. सोपं आहे एकदम. जर तुम्ही ग्लायकोलिसिसच्या सगळ्या स्टेप्स लक्षात ठेवल्या तर ग्लुकोज टू ग्लुकोज 6 फॉस्फेट म्हणजे एटीपी, एक एटीपी मॉलिक्यूल वापरला गेला. आपला प्रश्न काय विचारला? चार्ट गिव्हन बिलो स्टेप्स ऑफ ग्लायकोलिसिस. ओके, करेक्टली फिल्स द मिसिंग स्टेप्स एबीसीडी. आता ह्या एबीसीडी स्टेप्स म्हणजे तुम्हाला ग्लायकोलिसिसचे सगळे इंटरमिडिएट प्रॉडक्ट माहिती पाहिजे. ग्लुकोज टू ग्लुकोज 6 फॉस्फेट आयसोमराइज, ग्लुकोज टू ग्लुकोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोरिलेशन झालं. नंतर ग्लुकोज 6 फॉस्फेट टू इंटरकन्व्हर्टिबल कंपाऊंड तयार. काय तयार होतं? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. म्हणजे ए हा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट आहे. हा ए मध्येच आहे फक्त फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट. आता आपल्याला इथेच उत्तर मिळालं. नंतर पुढे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट नाही. म्हणजे ए इज डेफिनेटली आन्सर ऑफ दिस एमसीक्यू. तरी आपण बघू. मग फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू ग्लुकोज 6 फॉस्फेट हा आयसोमर तयार होईल. नाही, ग्लुकोज टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हा तयार झाला. आता फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट तयार, फॉस्फोरिलेशन होत आहे ना. फ्रक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट, बी ला फ्रक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट, सी ला पीजीएल तयार होईल. आणि मग तो डीएचईपी मध्ये इंटरकनेक्ट 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3 पीजीएल आणि डी ला 1,3 डायपीजीएल. अशा पद्धतीने हे सगळे तुम्हाला ग्लायकोलिसिस माहिती असेल तर ते येतं. ए इज द ऑप्शन. खरं पहिल्याच याच्यामध्ये पटकन कळतो, कारण पहिला फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट असलेला एकही ऑप्शन नाही आणि पहिलं करेक्ट. त्यामुळे आपल्याला जास्त वेळ न घालवता सुद्धा ते येऊ शकतं. नंतर मग आपण ड्युरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन blank space get oxidized and its electron transferred to the electron transport chain, while in photosynthesis blank space get oxidized. हा, रेस्पिरेशन मध्ये कशाचं ऑक्सिडेशन होतं आणि इलेक्ट्रॉन बाहेर पडतात, आणि फोटोसिंथेसिस मध्ये कशाचं ऑक्सिडेशन होतं आणि इलेक्ट्रॉन बाहेर पडतात. आता रेस्पिरेशन मध्ये कशाचं होतं ऑक्सिडेशन? कशाचं होतं बरं ऑक्सिडेशन रेस्पिरेशन मध्ये? सो glucose is oxidized. In respiration, glucose is oxidized. And what is given out? Electrons are given out. Electrons are given out. And these electrons, आणि photosynthesis मध्ये काय oxidation होतं? Chlorophyll A is oxidized and electrons are given out. So, glucose and chlorophyll A पाहिजे आहे. D option आहे का? Yes, D is the option. Match column 1, column 2 and select the correct option for codes given below. आता याच्यामध्ये मॅच दी पेअर्स आहे. फॅट्स मेड ऑफ 3 फॅटी ऍसिड्स. खरा हा बायोमॉलिक्यूल मध्ये पण झालाय. फॅट्स विथ 3 फॅटी ऍसिड अँड 1 ग्लिसरॉल. त्याला काय म्हणतो आपण? ट्रायग्लिसराइड. हा इथे रिपीट झालाय ह्या चॅप्टर मध्ये. आपण बायोमॉलिक्यूल मध्ये बघितलं ट्रायग्लिसराइडचं स्ट्रक्चर तिथे पण आणि इथे पण. आता A1 A3 असलेले किती आहेत बरं? A3 असलेले 2 आहेत. A3 नाही, A3 असलेला हा एकच आहे, म्हणजे बीच ऑप्शन आहे. आता इतक्या पटकन तुम्हाला येते पाहायचं उत्तर. A3 नि स्टार्ट होणारा एकच आहे. याचा थर्डच आन्सर आहे, आपल्याला माहिती आहे. पुढे वाचण्याची पण गरज नाही, इतकं फास्ट आपण पुढे जाऊ शकतो.
नंतर मग ते सोपं आहे, तुम्हाला सगळं माहिती आहे, मी आपण वेळ नाही घालू, तुम्हाला प्रिपेअर करणार काय सोपं आहे ते, फार ट्विस्ट नाही यामध्ये त्याच्यामध्ये. आयडेंटिफाय एबीसी. आता ह्या ऍसिटिलेशन प्रोसेस दिली आहे, त्याच्यामधले ए, बी आणि सी हे त्या ठिकाणी रिएक्टंट्स आणि प्रोडक्टची नावं विचारलेली आहे. पायरुविक ऍसिड प्लस व्हॉट इज इक्वल टू व्हॉट प्लस व्हॉट. मग पायरुविक ऍसिडचं जेव्हा ऍसिटिलेशन होतं, कारण इथे काय म्हटलंय, लॅक्टेट डिहायड्रोजनेज. अच्छा, म्हणजे लॅक्टिक ऍसिड फर्मेंटेशन आहे, लॅक्टेट डिहायड्रोजनेज तयार म्हणजे लॅक्टिक ऍसिड तयार होणार आहे तिथे. ओके ओके. सो पायरुविक ऍसिड पासून लॅक्टिक ऍसिड कसं तयार होतं, जेव्हा NaDH2 वापरलं जातं, ही रिड्युसिंग पॉवर वापरली जाते. सो पायरुविक ऍसिड प्लस NaDH2 फॉर्म्स लॅक्टिक ऍसिड प्लस NAD. अशी रिएक्शन होईल ती. NaDH2 चं NAD मध्ये कन्व्हर्शन होईल, पायरुविक ऍसिडचं लॅक्टिक ऍसिड मध्ये. सो इट शुड बी A शुड बी NaDH2, नंतर मग लॅक्टिक ऍसिड आणि NAD. NaDH2 लॅक्टिक ऍसिड हा बी असायला पाहिजे असा. NaDH2 लॅक्टिक ऍसिड आणि NAD. ओके, हे लॅक्टिक ऍसिड फर्मेंटेशनची आपल्याला कुठनं क्लू मिळाला, लॅक्टिक डिहायड्रोजनेज ह्या एन्झाईम वरणार की हे या ठिकाणी लॅक्टिक ऍसिड फर्मेंटेशन आहे. लॅक्टिक डिहायड्रोजनेज लॅक्टिक ऍसिड तयार होतानाच वापरला जातो, हा क्लू आहे तिथे. नेक्स्ट इज व्हॉट डज ABC इन अनोरोबिक रेस्पिरेशन. हे अनोरोबिक रेस्पिरेशन दाखवलेलं आहे, त्याच्यामध्ये ए काय असेल, बी काय असेल आणि सी काय असेल. तर ग्लुकोज टू 3-PGL, ग्लुकोज पासून मधला स्टेप अल्टिमेटली त्यांनी आणलं कुठे, 3-PGL, म्हणजे हे ऍक्टिव्हेशनची डायरेक्ट स्टेप दाखवते, ग्लुकोज टू 3-PGL. मग आता इथे काय तयार होईल ए प्लेसला, सो दॅट 3-फॉस्फोग्लिसरिक ऍसिड तयार होईल. तर काय असेल तर 3-फॉस्फोग्लिसरीन तयार होईल इथे, 3-फॉस्फोग्लिसरिक ऍसिड, फॉस्फोग्लिसरॉल्डेट. अच्छा, ते NAD टू NADH2 तयार होईल. NAD NADH2 म्हणजे सी आणि डी पैकी एक. आता पहिला 100% NAD नंतर मग अशा प्रकारे पायरुविक ऍसिड शेवटी ग्लुकोज पासून तयार झालं ग्लायकोलिसिसने. मग पायरुविक ऍसिडचा फेट लॅक्टिक ऍसिड तयार होताना काय वापरलं जातं, आत्ताच प्रिव्हियस याला पाहिलं आपण, लॅक्टिक ऍसिड प्लस व्हॉट इज इक्वल टू पायरुविक ऍसिड प्लस व्हॉट इज इक्वल टू लॅक्टिक ऍसिड, पायरुविक ऍसिड प्लस NADH2. इथे जो NADH2 तयार झाला तो इथे वापरतो, NADH2 NAD. दुसऱ्याला इकडे NAD NADH2, इथे NADH2 NAD असं पाहिजे. NAD NADH2 NADH2 NAD, मग दुसरी करेक्ट आहे बाबा याच्यामध्ये. तिसरं काय पाहिजे, पुन्हा NADH2 NAD. इथे पण रिड्युसिंग पॉवर, पुढे याचे ऑक्सिडेशन होतं, याचे ऑक्सिडेशन होतं, दोन्हीकडे NADH2 वापरला जाईल. सो NADH2 NAD. तर मला असं वाटतं याचं आहे सी आन्सर. इथे NADH2 तयार होतो, ह्या दोन्ही प्रोसेसला NADH2 वापरला जातो आणि NAD तयार. दो vertebrates are aerobes but their blank space show anaerobic respiration. हा, हे लॅक्टिक ऍसिड फर्मेंटेशन आहे, कारण व्हर्टिब्रेट्स मध्ये मसल्स मध्ये अनोरोबिक रेस्पिरेशन होतं आणि लॅक्टिक ऍसिड तयार होतं. सो देअर मसल्स, स्केलेटल मसल्स, जेव्हा ते एक्सरसाइज करतो व्हर्टिब्रेट्स, त्यावेळेला त्यांच्या स्केलेटल मसल मध्ये अनोरोबिक रेस्पिरेशन होतं आणि त्या ठिकाणी लॅक्टिक ऍसिड तयार होतो. रेस्पिरेशन ड्युरिंग द हेवी एक्सरसाइज करत असताना त्या ठिकाणी अनोरोबिक रेस्पिरेशन होतं स्केलेटल मसल्स मध्ये. ड्युरिंग दिस लॅक्टिक ऍसिड, दिस ब्लँक स्पेस ऑफ स्केलेटल मसल फायबर इज ब्रोकन डाऊन. अच्छा, स्केलेटल मसल फायबर मधलं काय ब्रेक होतं, तो ग्लुकोज ब्रेक होतो आणि त्याच्यापासून मग लॅक्टिक ऍसिड तयार होतं. तर इथे या ठिकाणी तिसरं ग्लुकोज पाहिजे. पहिलं बट देअर skeletal muscles, but their skeletal muscles show anaerobic respiration during the heavy exercise. During this, glucose of the skeletal muscle is broken down into lactic acid. So first is the answer. Next is here the reactions are fermentation is represented by the fermentation process कुठल्या ठिकाणी कुठली रिएक्शन डिपिक्ट करते.
कुठल्या रिएक्शन मध्ये तुम्हाला असं वाटतं की फर्मेंटेशन प्रोसेस? फर्मेंटेशन म्हटल्यानंतर O2 असेल की नसेल, ती अनरोबिक कंडिशन असणार आहे. मग जिथे O2 आहे आणि CO2 तयार होतो, O2 नाही वापरला ग्लुकोजचं ऑक्सिडेशन व्हायला आणि CO2 मात्र रिलीज झालाय, ते झालं. मग आता इथे पहा, O2 वापरलाय म्हणजे एरोबिक कंडिशन आहे, हे फर्मेंटेशन नाही पहिलं. दुसरं इथे O2 नाही म्हणजे हे अनरोबिक आहे. तिसरं या ठिकाणी CO2H2 पासून ग्लुकोज तयार झाला, फोटोसिंथेसिस आहे. CO2H2 पासून ग्लुकोज हे नंतरच्या दोन्ही पण आहे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आहे. हीच आहे अनरोबिक कंडिशन. त्याच्यामुळे ग्लुकोज नो O2 इज अनरोबिक. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहोल twice CO2 plus 59 kilocalories of energy. So second one is the anaerobic reaction. Oh. नंतर हे आताच आपण हे एक्सपेरिमेंट बघितलेले आहे. anaerobic respiration of germinating seed using the metal mercury as a liquid metal. So which is this respiration, aerobic or anaerobic? It is the anaerobic respiration. It is quite simple. Just now we are seeing. Identify A and B in the given reaction. आता याच्यामध्ये पायरुवेट डिहायड्रोजनेज आहे. पायरुवेटचं डिहायड्रोजनेशन होतं. पायरुविक ऍसिड प्लस कोए, हे ऍसिटिलेशन प्रोसेस आहे. पायरुविक ऍसिड प्लस कोएन्झाइम ए प्लस एनएडी, ही ऍसिटिलेशन होते पायरुविक ऍसिडचं बिफोर इट एंटर्स इनटू द क्रेब्स सायकल. पायरुविक ऍसिड प्लस कोएन्झाइम ए प्लस एनएडी फॉर्म्स, काय तयार होईल या ठिकाणी? एनएडीचं NADH2 तयार झालं तर पायरुविक ऍसिडचं कन्व्हर्शन होतं ऍसिटिल कोएन्झाइम ए प्लस CO2. ऑक्सिडेटिव्ह डिकार्बोक्सिलेशन आहे ते ऍसिटिल कोए प्लस CO2. ऍसिटिल कोए प्लस CO2 म्हणजे बी असणार याचा आन्सर. नंतर मग आपण जातो, ही क्रेब्स सायकल दिसते तुम्हाला. क्रेब्स सायकलच्या कशा पद्धतीने सगळे इंटरमिडिएट कंपाऊंड्स, कुठे NADH2, कुठे FADH2, कुठे ATP GTP तयार होतो हे आपण बघितलेलं आहे, तुम्हाला क्लूज सांगितले. सो यू सी या ठिकाणी आयसोसायट्रिक टू अल्फा कीटोग्लुटारिक या ठिकाणी ऑक्सिडेशन आहे म्हणून इथे NADH2. दुसरं पण ऑक्सिडेटिव्ह डिकार्बोक्सिलेशन, इथे पण NADH2 तयार होईल. या ठिकाणी सक्सिनिल कोएन्झाइम टू सक्सिनिल या ठिकाणी GTP तयार होतील आणि फ्युमॅरिक ऍसिड तयार होत असताना इथे ऑक्सिडेशन होतं पण FADH2 तयार होतो. OA रिजनरेट होताना पुन्हा ऑक्सिडेशन होतं पण NADH2 तयार होतो. म्हणजे X जिथे जिथे आहे तिथे NADH2 तयार होतो, Y जिथे आहे तिथे FADH2 तयार होतो आणि Z जिथे आहे तिथे GTP और ATP वाय GTP तयार होतात. आता इथे ATPचा ऑप्शनच नाही तर GTP पकडू आपण. तर आपल्याला काय पाहिजे होते? X NADH2, Y FADH2 आणि GTP, म्हणजे C should be the answer. तुम्हाला क्रेब सायकल चांगल्या पद्धतीने, म्हणून तुम्हाला क्रेब सायकल कशी लक्षात ठेवायची हे सांगितलेलं आहे. त्यावर MCQ तयार होतात. आता इथे तुम्ही अनुभव घेतलेला आहे. आयडेंटिफाय द 3 कंपोनंट 1, 2, 3 ऑफ ATP. हा ATPचं हे स्ट्रक्चर दिलेलं आहे, स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. याच्यामधला प्रत्येक पार्ट काय आहे त्यांनी विचारलेलं आहे. दिस इज अ फॉस्फेट ग्रुप, ट्रायफॉस्फेट. अडिनोझाईन हे दोन मिळून अडिनोझाईन आहे, हा ट्रायफॉस्फेट आहे. तर हा ट्रायफॉस्फेट आहे इकडला. 3 फॉस्फेट PO4 1, 2, 3 PO4 आहे, मग ट्रायफॉस्फेट आहे. हा एडेनाईन आहे आणि ही शुगर आहे, पेंटोज शुगर, रायबोज. सो इट इज अ रायबोज शुगर. तर 1 इज रायबोज, 2 इज ट्रायफॉस्फेट, 3 इज एडेनाईन. रायबोज, सॉरी, रायबोज, ट्रायफॉस्फेट आणि एडेनाईन इज द आन्सर. एडेनाईन, ट्रायफॉस्फेट. फक्त हे लक्षात ठेवायचं की ते शुगर कुठली आहे? रायबोज. नंतर मग पुन्हा आपण बघतोय, दिस इज आयडेंटिफाय AB in the given diagram showing ATP synthesis in mitochondria. आता मायटोकॉन्ड्रिया मध्ये ATP सिंथेसिस कसं होतं केमी ऑस्मोसिसने ते आपल्या इथे दिलेलं आहे. तर हे इनर मायटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आहे, त्याचा मायटोकॉन्ड्रियल स्पेस मध्ये F1 आणि याच्यामध्ये मेम्ब्रेन मध्ये F0 आणि इथे H2 कॉन्सन्ट्रेशन मायटोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्स मध्ये, आणि हे मॅट्रिक्सच्या बाहेर ही मायटोकॉन्ड्रियल स्पेस आहे ही. तर हे आहे मॅट्रिक्स. आता मायटोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्स ए आणि आउटर मायटोकॉन्ड्रियल स्पेस आहे ती. कुठे आहे ती? सायटोप्लाझम, मॅट्रिक्स आहे. आउटर मायटोकॉन्ड्रियल स्पेस किंवा मेम्ब्रेन, स्पेस दिलं नाही म्हणजे आउटर मायटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, म्हणजे एच झालं पाहिजे आन्सर.
सो इनर मायटोकॉन्ड्रियल हा करेक्ट. हा हे हे नाही विचारलं, हे विचारलं दिस वन. आपण हे हाचा विचार करतो, दॅट्स वाय वी आर गेटिंग रॉंग. तर याचं विचारलंय, त्या ॲरो दिलेला आहे. तर हा इनर मायटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आणि ही मॅट्रिक्स मायटोकॉन्ड्रियास. ऍज पर द केमिओस्मोसिस कपलिंग ऑफ chemiosmotic coupling hypothesis in mitochondria, protons accumulate in the कुठे accumulate झाले तर protons are accumulated in the intermembrane space. हे inner membrane, त्याच्या बाजूला outer membrane असतात, या ठिकाणी twice positive इथे accumulate होतात. ओके, इंटरमेम दोन मेम्ब्रेनच्या मधली स्पेस जी असते तिथे ते accumulate होतात. नंतर मग सिलेक्ट द प्रोटॉन्स दॅट करेक्टली फिल्स द ब्लँक. The option that correctly fills the blanks in the following statement. कुठल्या fill in the blanks करण्याकरता कोणकोणते तुम्ही वापरणार ते तुम्हाला विचारलंय. 1, 2, 3 मध्ये काय असणार आहे ते विचारलंय त्यांनी. ठीक आहे. ग्लुकोज हॅज किती कार्बन ऍटम्स? C6H12O6 ना, 6 कार्बन ऍटम्स ग्लुकोज. पायरुविक ऍसिडला किती? 5 कार्बन ऍटम. एकदा डिकार्बोक्सिलेशन होतं. तर पायरुविक ऍसिड 5 कार्बन नाही, त्याचं क्लिवेज झाल्यानंतर 3 कार्बन मध्ये होतो ना ते फ्रक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट, आणि तो 3 पुढे मेंटेन आहे. तर 3 कार्बन पायरुविक ऍसिड म्हणजे पहिल्याचं 6, दुसऱ्याचं 3. नंतर मग अँड ऍसिटिल ग्रुप हॅज, मग तिथे पुन्हा ऑक्सिडेटिव्ह डिकार्बोक्सिलेशन होतं पायरुविक ऍसिडचं, म्हणजे ते 2 कार्बन आला. सो 6 कार्बन, 3 कार्बन अँड 2 कार्बन. ऍसिटिल कोएन्झाइम हा 2 कार्बन आहे, कारण पायरुविक ऍसिड 3 कार्बन, त्याचा ऑक्सिडेटिव्ह डिकार्बोक्सिलेशन मध्ये एक CO2 निघून जातो आणि 2 कार्बन ऍसिटिल कोएन्झाइम तयार होतो. सो 632 असं आहे. 632 कुठे आहे बरं? 632 चे 2 ऑप्शन आहेत. म्हणजे बी आणि सी पैकी कुठलाही एक असेल. आता पुढच्या, इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम ऍज अ पार्ट ऑफ हायड्रोजन ऍटम्स अटॅच टू. हा, ETS मध्ये इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम मध्ये हायड्रोजन ऍटम कशाला अटॅच असतात? आयदर NAD ला किंवा FAD ला, ऍज NADH2 or FADH2. सो इट इज NADH2 and FADH2. सो इट इज सेकंड वन, NADH2 FADH2. B is the answer. बी हा आन्सर असायला पाहिजे, तिथे चुकलंय. 6, 3, 2 आणि NADH2 FADH2. ओके, सो लेट अस स्विच टू दिस डायग्राम. आता हे डायग्राम, ही डायग्राम तुमच्या पुस्तकात आहे, त्याच्यामुळे इथे तुम्हाला माहिती इनर मेम्ब्रेन स्पेस, आणि ही आउटर मेम्ब्रेन आणि इनर मेम्ब्रेन मधली इंटर मेम्ब्रेन स्पेस आहे. सो P इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, Q इज द मायटोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्स, ते आत्ताच आपण पाहिलं. आणि सगळ्यात पहिल्यांदा एंट्री कोण करतं? तर कशाचं ऑक्सिडेशन होतं? त्या NADH2. सो R is NADH2. When it undergo oxidation, it form NAD. So R NADH2 S NAD. अशा पद्धतीने ते यायला पाहिजे. पहिलं काय यायला पाहिजे? आपण P म्हटलं आपण इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, नंतर मग Q मॅट्रिक्स, नंतर मग NADH2 NAD, म्हणजे B इज द आन्सर. ओके, थोडं रिकॉल म्हणजे प्रिपरेशन जितकं चांगलं असेल ना तुमचं, तितकं तुम्हाला पटापट रिकॉल होतं. Match the column 1 to select the correct option of the codes. TCA cycle. TCA cycle आपण क्रेब सायकल म्हणतो. ओके, असं करायचं. A2 असलेले किती ऑप्शन आहे? A2 इथे पण आहे, म्हणजे ह्या A आणि C पैकी एक. मग आता B ला मात्र वेगवेगळे. आता B कुठला आहे? B F0 F1 म्हणजे केमिओस्मोसिस ATP जनरेशन. इंटरमेम्ब्रेन स्पेस मध्ये होतं बघा, हे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस मध्ये होतं. एंड प्रॉडक्ट ऑफ ग्लायकोलिसिस काय आहे? पायरुविक ऍसिड. सो C4 ह्या A2B1C4 आणि पायरुविक डिहायड्रोजनेज, तर ते होतं ऑक्सिडेटिव्ह डिकार्बोक्सिलेशन. तर या ठिकाणी हे पहिलंच ऑप्शन येतं त्याचं करेक्ट, पहिलंच येतं. द बॅलन्स शीट ऑफ ATP. अच्छा, ATP जनरेशन प्रोडक्शन इन ग्लायकोलिसिस हॅज गिव्हन. अच्छा आहे, ग्लायकोलिसिस मध्ये कशा प्रकारे ATP तयार होतात ते खाली दिलेलं आहे म्हटलं, म्हणजे आपण डोक्यात फक्त ATP जनरेशन ग्लायकोलिसिसच घ्यायचं. सिलेक्ट द ऑप्शन विच इज करेक्टली
Select the option when correctly fills the blanks for PQRS. X stand for नील. 0 असेल तर तिथे मी X करायचं म्हणजे नील आहे. ओके, पहिलं पी विचारत आणि इथे नील आहे म्हणतो. एटीपी प्रोडक्शन नील असतं, पण एटीपी किती वापरतात जेव्हा ग्लुकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लुकोज 6 फॉस्फेट. ग्लुकोजचं 6 फॉस्फेट मध्ये कन्वर्शन म्हणजे एक फॉस्फेट ग्रुप वापरला ना, पण कुठलाही सोर्स आहे फॉस्फेट ग्रुपचा एटीपी म्हणजे किती एटीपी वापरले इथे 1 एटीपी. सो पी इज 1. पी ची व्हॅल्यू 1 असलेल्या 2 ऑप्शन आहेत. ठीक आहे. नंतर मग फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट. पुन्हा एक एटीपी मॉलिक्युल वापरला हा मी ऑलरेडी दिलाय, पण क्यू ला विचारलाय. तर एटीपी प्रोडक्शन झाला का नाही, वापरला गेलाय. प्रोडक्शन म्हणजे इथे नील यायला पाहिजे, क्रॉस यायला पाहिजे. म्हणजे पहिलं 1 दुसरं क्रॉस, असे दोन्ही पण असेच आहेत. ठीक आहे. आता आर मध्ये आपल्याला परफेक्ट करणार आहे. तिसरं 2 मॉलिक्युल्स 2 into म्हटलं 1,3 डायफॉस्फोग्लिसरिक ऍसिड फॉर्म 3 फॉस्फो. डायफॉस्फोग्लिसरिक ऍसिडचं 3 फॉस्फोग्लिसरिक ऍसिड मध्ये डिफॉस्फोरेशन झाला. एक फॉस्फेट ग्रुप निघून गेला फर्स्ट कार्बन ऍटमचा. 1,3 डायफॉस्फोचं 3 फॉस्फो मध्ये आलं म्हणजे एक फर्स्ट कार्बन ऍटमचा फॉस्फेट ग्रुप निघून गेला. डिफॉस्फोरिलेशन झालं म्हणजे एटीपी या ठिकाणी तयार होतील. एटीपी वापरले जाणार नाही, क्रॉसच, पण इथे एटीपी तयार होईल 1. सो आर ची व्हॅल्यू 1 यायला पाहिजे. सो 1 क्रॉस 1 नाही येणार. 1च दिलंच नाही ऑप्शन. बरोबर आहे, 2 येणार ना, कारण एकाला 1 तयार होईल. एका 1,3 डायफॉस्फोग्लिसरिक ऍसिडला 1 एटीपी तयार होईल. पुढे इथून पुढे कसं आहे, 2 नी मल्टिप्लाय करतो, कारण डीएचएपी पण पीजीएल मध्ये कन्वर्ट होतो ना. सो इंटू 2 म्हटलं इथे. मग इंटू 2 म्हणजे एटीपी म्हणून किती होतील 2. सो इट इज 1 क्रॉस 2 म्हणजे बी इज द ऑप्शन. ठीक आहे. थोडा हा चॅप्टर समजणं फार गरजेचं आहे, किंवा त्याचं प्रिपरेशन तुमचं फार चांगलं होणं पण गरजेचं आहे. चला नेक्स्ट वन. आता या ठिकाणी ही पुन्हा थोडं स्कीमॅटिक रिप्रेझेंटेशन दिले आहे ऑफ द फिगर अँड फाइंड आउट द व्हॅल्यूज ऑफ ए, बी, सी अँड डी. तर पहिल्यांदा बायोमॉलिक्युल्स म्हटली. बायोमॉलिक्युल्स कोणते आहे? कार्बोहायड्रेट्स, आणखी फॅट्स, प्रोटीन्स, आहे की नाही. फॅट्स असतील तर फॅटी ऍसिड ग्लिसरॉल पासून तयार होतात म्हणजे ए फॅट्स, आणि अमिनो ऍसिड्स पासून प्रोटीन्स तयार होतात म्हणजे इथे प्रोटीन्स. ए फॅटी फॅट्स आणि बी प्रोटीन्स. ओके. कार्बोहायड्रेट झालं, कार्बोहायड्रेट फ्रक्टोज 1,6 डायफॉस्फेट, डीएचएपी तयार झालं, डीएचएपी. आणि काय असलं की ते इंटरकन्व्हर्टिबल डीएचएपी आणि पीजीएल हे इंटरकन्व्हर्टिबल म्हणजे सीपीजीएल पाहिजे. हा सीपीजीएल आला. फॅट्स प्रोटीन पीजीएल हे दोन्ही मध्ये सारखंच आहे. तिसरा पीजीएल अल्टिमेटली फॉर्म द पायरुविक ऍसिड. शेवटी ग्लायकोलिसिसचा एंड प्रोडक्ट आला पायरुविक ऍसिड. मग पायरुविक ऍसिड मध्ये काय तयार होतं की क्रेब सायकल मध्ये तयार एंट्री मारतं ते ऍसिटिल कोएन्झाइम ए जो एंट्री मारतो. ही पूर्ण अरेबिक रेसिपी तयार म्हणजे पहिलं ऑप्शन करेक्ट. Match the column with column 2 and select the correct from the given codes. आता यांना मॅच दी कॉलम आला पुन्हा. Glycolysis, where it occur in the cytoplasm. TCA cycle, where it occur in the mitochondrial matrix. So A3B2, A3B2 ही आहे. A3B2 B आहे आन्सर. आणि मग C ETS in the intermitochondrial base. प्रत्येक स्टेप ही कुठे घडून येते याच्यावरती हा प्रश्न होता. कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू respiration. Glycolysis occurs in the cytoplasm of cell. अच्छा, कुठलं करेक्ट आहे ते शोधायचं आपल्याला. इनकरेक्ट काढून टाकायचे. Glycolysis occurs in cytoplasm, it is correct. Aerobic respiration takes place within the mitochondria, correct. Mitochondria मध्ये aerobic respiration होऊन येतं, ठीक आहे. That is also correct. Electron transport system is present in the outer mitochondrial membrane. It is outer mitochondrial membrane मध्ये नसते, inner mitochondrial membrane मध्ये असते. तिसरं रॉंग आहे. आणि चौथं C51, अरे बापरे, हा palmitic acidचा फॉर्म्युला आहे, ट्रायपॅल्मिटिनचा, करेक्ट. इज अ केमिकल फॉर ट्रायपॅल्मिटिन अ फॅटी ऍसिड. ट्रायपॅल्मिटिन आहे. हो येस, इट इज करेक्ट. आणि पाचवा रेस्पिरेटरी कोशंट.
Volume of O2 evolved? No. Volume of CO2 used as to volume of O2 consumed. अशी हे 5वं चुकलेलं आहे, 3रं चुकलेलं आहे. आणि 1, 2 and 4 is correct. 1, 2 and 4 are correct. So A is the option. 1, 2, 4 are correct. Now match the column 1 with column 2 and select the option from the codes given below. Respiratory quotient, respirometer. Maxwell, that is Mitchell, that is chemosmotic ATP synthesis. म्हणजे A5 B1 A5 B1 ला A5 चे 3 आहेत, B1 चे पण 2 आहेत, म्हणजे पहिल्या 2 पैकी एक असणार आहे. तिसरं पण 100% तिसरंच राहणार आता, कारण हे दोन्ही पण कॉमन आहे. C3 सायटोक्रोम्स इनर मायटोकॉन्ड्रिया. आता डी काय असायला पाहिजे? डी आहे लॅक्टिक ऍसिड. तर लॅक्टिक ऍसिड मस्क्युलर फटिक ड्युरिंग एक्झरसाइज इन केस ऑफ व्हर्टिब्रेट. सो D2 कुठे आहे? बी ला, म्हणजे बी इज द आन्सर. आणि ईस्ट हे अल्कोहोलिक फर्मेंटेशन दाखवतो, दॅट इज 4. ओके, then let us switch to respiratory quotient, RQ of proteins, carbohydrate, fats, organic acid. तुम्हाला म्हटलं होतं आजच्याच लेक्चर मध्ये की याच्या सगळ्याच्या व्हॅल्यूज आपल्याला माहिती बसल्या पाहिजे. प्रोटीन्सची किती असते? 0.9. फॅट्सची किती आहे? 0.7. कार्बोहायड्रेटची किती आहे? 1. ऑर्गॅनिक ऍसिड मोर दॅन 1. म्हणजे प्रोटीन्स लेस दॅन 1, कार्बोहायड्रेट 1, and fats less than 1, and organic acid greater than 1. A is the option. Less than, greater than 1. Select the correct. पुन्हा हा जवळपास रिपीटच झालाय वेगळ्या पद्धतीने. सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अँड देअर RQs, म्हणजे रेस्पिरेटरी क्वोशंट. तर ऑर्गॅनिक ऍसिडचा RQ किती असतो? मोर दॅन 1 असतो. तर मोर दॅन 1 कुठे असतो? 1.3 ला असतो. पहिलंच करेक्ट आहे. 0 असत नाही इन्फिनिटी पर्यंत. इन्फिनिटी कार्बोहायड्रेट अनोरोबिक रेस्पिरेशनला राहतो. नंतर फॅट्सचा 0.7 आणि सक्युलंट मध्ये तो 0 असतो. सो A is the option. And I think here we will stop. Thank you. Thank you very much. Prepare well for your studies.